ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਦਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਦਨਸੀਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਯਾ, ਨਾ ਆਲਮ ਦਾ ਹਯਾ, ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹਯਾ, ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹਯਾ। ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਸੀਤੇ ਝਾਕਾ ਨਾ ਖੁੱਲੇ। یہ دل دی سختی دی علامت ہے، اللہ پاک دی ناراضگی دی علامت ہے۔ لو جی اللہ پاک نے سانو زندگی دیتی ہے نا، میں دعا کرنا ایکو جی آواز بنا کے سارے بڑی محبت نال آمین کہا جی اللہ سانو زندگی والی اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے مقام شکر ہے، اسی ہسپتال بھی نہیں، جیلاں چ بھی نہیں، قبرستان بھی نہیں۔ اگلی گل سنیا جی، میں کہنا جی جس بندے دے اندر حضرت شکر نہیں نہ ہے گا، او دے پلے نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے۔ ساڑھے دین اندر چوٹی دی شے جے شکر، کہ سر دے واڑا تو لے کے پیران دے نوواں تک بندے دے انگ انگ چو آواز آئے مالکا میں جڈا نکمہ جنہ گندہ گناہ گارا، مالکا میرے تھی ہونا کرم فرما چھڑے۔ جس بندے اندر شکر نہیں، اس بندے دے ٹکرا بھی رب نو نہیں چاہی دیا۔ میں نو دسو یہ کوئی خوشی دا چھوٹا مقام ہے؟ کیا یہ مقام شکر نہیں کہ آج دی جڑی ساڑی رات ہے، یہ مسجد دے اندر گزرن ڈئی ہے، چلو تسی میرے نال لاہور چلو، ملتان چلو، فیصل آباد، اسلام آباد، بڑیاں بڑیاں عقلاں والے، شکلاں والے، پیسے روپیاں والے، ادھر ویکھیو گڈیاں والے، اللہ دی قسمیں بدکاری دے اڈیاں تے بیٹھے نے، گندیاں عورتاں نہ بیٹھے نے، سود خوراں نہ بیٹھے نے، رب رسول دے باغیاں نہ بیٹھے نے، راتاں کالیاں، باتاں کالیاں، جگتاں کالیاں، حرکتاں کالیاں، کالے کرتوت کر رہے نے۔ اور اس ٹائم تو اڈے ملک اندر اینا تھیٹرہ دے ذریعے جو ایک فحاشی دا سلاب آ رہا ہے، ساڑھے علاقے دی سیاسی شخصیت تشریف فرمان ہے، انہاں دی خدمت اندر میں گزارش کراں گا اگر اللہ پاک تو انہوں موقع دے، اور اللہ انشاءاللہ ضرور دے گا، سب نالو پہلا اس ملک اندر کرنا لا کام ہے جے اللہ دی قسمیں نہ گلوکاراں، اداکاراں اور پروڈیوسر حضرات جڑے نے اسٹیج ڈرامے بند کرو۔ انہاں جگتاں نے قبرانو مزاق، فرشتیانو مزاق، علماءنو مزاق، دین نو مزاق، حورانو مزاق، بلکل تواڈے دین نہ ٹکر لے کے تواڈے ملک کی زندگی بسر کر رہے جے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے تے تواڈے تے مہمانان گرامی قدر تے رب دا بڑا فضل ہویا ہے کہ اللہ پاک نے ساڑی ایک کالی رات نو اپنے گھر اندر بٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڑی آج دی رات نو توحید و سنت دے نور دے نال اللہ پاک نے روشن فرما دیا۔ الحمدللہ اسی ہسپتال اندر نہیں، اسی جیلہ چ نہیں، اسی برائی دے اڈیاں چ نہیں، اسی قبرستانہ چ نہیں، اسی اللہ دے گھر اندر بیٹھے ہیں۔ لو پھر ہن مقام شکر پتہ کی ہے کہ پھر جنیاں میں تواڈے چند باتاں کراں، اے بڑی توجہ تے بڑی محبت دے نال تسی سن لو۔ میں انشاءاللہ تواڈے سامنے موضوع بیان کرنا ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، ساڈے جو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک میرے تے رحم کر دے۔ مل کے بولو، ساڈے جو ہر بندہ کی چاہتا ہے میرا اللہ میرے تے حبس بہت زیادہ ہے، میں نے تو بڑا احساس ہے، لیکن میں کہ دعا کرنا میرے لئے ویکھیو اللہ تانوں اے دے بدلے بیت اللہ دے حج نصیب کرے، پھر آمین کو اللہ اے دے بدلے تانوں مسجد نبی دیا نمازہ نصیب کرے۔ بس اوکھے سوکھے ہو کے میرے کو نا 30 منٹ باقی رہ گئے نے، میرا تو وعدہ ہے 30-35 منٹ اندر نا انشاءاللہ میں پورا موضوع مکمل کرنا ہے۔ ساڑھے جو ہر بندے دی خواہش اصل چنا حبس تاں ہی کٹنی ہے کہ ادھی تقریر انشاءاللہ میں کرنا تے ادھی تقریر انشاءاللہ تواڈے کو نہیں ہونی۔ چلو تسی بول دے رہو سبحان اللہ دی منوں لوڑ نہیں، لیکن میں گل تو انہوں سمجھانی ہے انشاءاللہ، تواڈا میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ساڑھے جو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک میرے تے رحم کر دے۔ فرشتے ہو تسی بھی اللہ رو جا کے عرض کرے آجے تے اسی ہن بھی اللہ عرض کرنے ہیں، اللہ پاک ساڑھے تے رحم فرما دے۔
ہر بندہ چاہتا، بلکہ جس بندے نو اسی ویندے ہیں نا ماشاءاللہ نیک بندہ ہے، اچھا انسان ہے، اسی سب تو پہلے آنے شیخ صاحب حضرت صاحب میرے واسطے دعا کریا جی میرا اللہ میرے تے رحم کر۔ ساڑھے جو ہر بندہ رحم دا طلبگار، تانوں پتہ ہے بابا جی آدم علیہ السلام نے جو دانا کھا لیا سی اس تو بعد کی کیا سی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، تسی وعدہ کیتا کہ ادھی تقریر اسی کرنی ہے، اے لفظ میں تواڈے سارے کولوں سننا ہے، جنی آواز سپیکر دی ہے نا تواڈے چوں کوئی بندہ وی چپ نہ رہے، جاگ جاؤ انشاءاللہ، قرآنی لفظ ہے، ایک واری کہو گے نا تو کم از کم 10 20 30 40 50 یہ لفظ وترحمنا ایک واری بولو گے نا اللہ نے تانوں 50 نیکیاں دینیاں نے، تے ماڑیاں دیاں بلیاں ہلان نال جے 50 نیکیاں لب جان۔ حضرت بابا جی آدم علیہ السلام کو جدوں کو تھوڑا جا وعدہ گھاٹا ہو گیا، دانا انہاں کھا لیا تے فرمان لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ پیار میرے وال کرے ہو، کہنے لگے اللہ تعالیٰ اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے ہیں، او کچھ کر بیٹھے ہیں جو سانو کرنا نہیں سی چاہیدا، تے مالکا جے معاف کر کے ساڑھے تے رحم نہ کیتا تے اللہ ساڑھے دونوں جہان ہی برباد ہو جان۔ کمالیہ دے باسیو پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، میں پھر آما نہ آما ایک تحفے دے طور تے وظیفہ یاد رکھیا جے، اے بابا جی آدم علیہ السلام والی جڑی دعا تے وظیفہ ہے نا اے بہت زیادہ پڑھیا کرو، اندروں من کے پڑھیا کرو۔ میں بڑیاں چوڑا ماریاں نے، میں بڑے وعدے کٹے کیتے نے، اللہ میں بڑے ظلم کیتے نے، میں او بھی کچھ کیتا ہے یا اللہ جو مینوں نہیں سی کرنا چاہیے دا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جڑا بندہ اعتراف کر لیندا ہے نا، مندا رہندا ہے نا، تے بابا جی آدم علیہ السلام والا وظیفہ پڑھدا رہندا ہے، اللہ فرماندے نے اسی انہوں بخشش بھی عطا کر دینے ہیں، عزت بھی عطا کر دینے ہیں، رحمت بھی عطا کر دینے ہیں، جنت بھی عطا کر دینے ہیں۔ میں کمالیہ دی اندر تمام مکتبہ فکر نو دعوت دے کے چلا، سانو کوئی نواں وظیفہ کڑھن دی لوڑ نہیں، ادھر ویکھو سانو کوئی نواں تویز گلیاں چ پان دی لوڑ نہیں، قرآن دے اذکار یاد کرو۔ تو انہوں پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں دی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ تواڈے جو جیڑا بے اولاد ہے، تواڈے جو جیڑا بندہ عزت چاہتا ہے، تواڈے جو جیڑا بندہ رزق چاہتا ہے، تواڈے جو جیڑا بندہ چاہتا ہے میں جتھے پیر پاواں اللہ خیر دے سارے بوئے کھول دے، 100 گز رسا سرے تے گنڈ، اوکھے سوکھے ہو کے سورت بقرہ دیاں آخری دو آیتاں یاد کر لو، نفلاں چ پڑھیا کرو، فرضاں چ پڑھیا کرو، اشراق چ پڑھیا کرو، تہجد نفل مل جان تے پڑھیا کرو۔ مینوں پیدا کرنے والے کبریا دی کبریائی دی قسم جے جیڑا بندہ سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں نال پیار پا لیندا ہے، اللہ تبارک و تعالی او دی زندگی دے سارے نیرے نور تے روشنی اندر تبدیل فرما کے بڑی بڑی طاقت جے سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں۔ فرمایا ایک ایک حرف اللہ دی بارگاہ اندر قبول ہے، ایک ایک حرف نور ہے، اسپیشل فرشتہ اللہ پاک نے نازل کیتا ہے انہاں سورتاں نوں اتارن لئی، معراج دے موقع تے اللہ نے عطا فرمائیاں۔ اور اس دو آیتاں دے اندر آخری آیت اندر اسی کی آندے ہیں ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا۔ انج نہیں سارے ذرا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا۔ ترجمہ سنے ہو اور دھیان کرے آجے، خواتین بھی دھیان کرے آجے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ اللہ نو بندہ کہندا ہے میرے اللہ
मेरे ते ओ भार ना पाई जेड़े भार तू पहलियां कौमां ते पाए। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना भी, अल्लाह जेड़े भार मैं नहीं चुक सकदा मेरे ते ना पाई। बीमारी दे भार मेरे ते ना पाई, गुरबत दे भार मेरे ते ना पाई, धियां दे भार मेरे ते ना पाई, बीमारियां दे भार मेरे ते ना पाई। वाफ़ अन्ना, अल्लाह दरगुजरी करी, अल्लाह मेरे ते रहम करी। नबी पाक फरमाते ने जो बंदा आंदा ना रब्बाना वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना भी वाफ़ अन्ना वग़फिर लना, मिलके बोलो वर हमना। अल्लाह फरमाते ने सही मुस्लिम किताबुल ईमान अंदर मैं पढ़िया, जा मेरे बंदिया सूरतुल बकरा दियां आखिरी 2 आयतां पढ़ के तू जो मेरे कोलों मंगिया कद फ़अल तो मैं तेरे रब ने तैनू अता कर दिता है। तो मेरे प्यारे भाईओ असीं सारे चाहते हैं साडा रब साडे ते की कर दे, रहम कर दे। लो हुण गल मुक गई, अद्धा मौजू बयान हो गया ते 5 मिनटां 27 मिनटां बाकी भी मैं मौजू बयान कर देना। एक आखिर ते गल ध्यान नाल मेरे कोलों समझ लो, असीं आने अल्लाह साडे ते रहम कर दे। सियाणे बंदे हो वंड करोगे मेरी गल दी इंशाअल्लाह। कम बंदा करे लांतियां वाले ते कवे या अल्लाह मेरे ते रहम कर दे। या एक गल सुनो, एक बंदा बीमार है, जहर खा के कवे या अल्लाह मैनू शिफा दे दे। वो जेड़ा बंदा जहर खा के मोहरा खा के कवे ना अल्लाह शिफा दे दे, ओनू तुसी आंदी हो पागल है, पागल बेवकूफ है। जे ऐनी गल मैं तुहानू समझाण अंदर कामयाब हो गया, मेरे कमालिया आउण दा मुल पै गया। ओए जिवें सिर दर्द वाला, पेट दर्द वाला, कैंसर दा मरीज, शुगर दा मरीज मोहरा खा के जहर खा के कवे या अल्लाह मैनू शिफा दे दे, तुसी आंदे हो बेवकूफ है। इसे तरह जेड़ा बंदा लांतियां वाले काम करके कवे अल्लाह मेरे ते रहम कर दे, इहदे भी बेवकूफ होने अंदर कोई शक नहीं। वो जे रब कोलों रहम लेना है तो रहम वाले काम करो। लो जी हुण मैं बड़े इख्तिसार नाल तुहाडे सामने 7 अमल बयान करने ने। किन्ने हुण तुसीं अद्धे बोले तो मैं 14 कर देने। सारे मिल के बोलो इंशाअल्लाह किन्ने बयान करने ने, फिर बोलो किन्ने बयान करने ने। तिन्नां दा ताल्लुक इबादत दे नाल है। सबक समझ के अज दी गुफ्तगू नू सुनी, कदी जिंदगी च तेरे काम आएगी बेटा, कदी जिंदगी च बातां तेरे काम आणगियां, तेरी जिंदगी दे भलेखे निकलणगे। अरब दे बदुआ जैसी जाहिलाना बेटा जिंदगी ना गुजार। अज दा मेरा 27, 28, 30 मिनट का खिताब एक यूनिवर्सिटी है, एक तरबियती कॉलेज है, एक पैगाम है, एक फिक्र है, एक दर्द है। जिमें जहर खा के शिफा मंगन वाला बेवकूफ है, इवें लांतियां वाले दिन रात कम करके कहना अल्लाह अल्लाह मन ते रहम कर दे, भी बेवकूफ है। 7 अमल एक करो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुहाडे ते भी रहम कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला तुहाडियां नस्लां ते भी रहम कर देगा। तिन्हां दा ताल्लुक इबादत दे नाल, तिन्हां दा ताल्लुक अखलाकियात दे नाल। 3 ते 3 फिर बोलो। 7वें अमल दा ताल्लुक है इन्हां बच्चियां दे नाल। लो जी हुण 7 हदीसां समझ लो, ज्यादा तो ज्यादा सुनानियां ने ते ये मैं सबक तुहाडे कोल बाद चों सुन भी लैणा। 7 अमल सुनाने ने ते मैं इंशाअल्लाह तुहाडे कोलों सुनने भी। तुहाडे वास्ते मैं ना इधर वेखो बड़े कीमती नाम लैके आया, मेरी गड्डी च मौजूद ने। मैं तकरीर तो बाद तुहाडे कोलों ना 5 सवाल करने ने इंशाअल्लाह। जिन्हें मैनू जवाब देना है मैं कीमती नाम इंशाअल्लाह नू दे के जाना। 7 अमल तुसी याद करने ने बड़े ध्यान दे नाल। हुण सब नालों पहले अमल ते जरा गौर फरमाना, इन्ना कि जरा सबक अपने ज़हन अंदर उतारो कि जेड़ा बंदा जहर खा के शिफा मंगे, उची बोलो अकलमंद हो सकदा। बच्चियों तुसी जरा चुप रहो बेटा, तुसी नहीं बोलना, सियाणे ना मेरी अज गल। जहर खा के जेड़ा शिफा मंगे, उची बोलो अकलमंद हो सकदा। ते लांतियां वाले काम करके, फटकारां वाले काम करके ते अल्लाह कोलों रहम मंगे, वो भी बंदा अकलमंद हो सकदा। ऐ 7 अमल जेड़े मैं बयान करना ना, इन्हां दे बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह जेड़ा मेरा उम्मती ऐ अमल करेगा, मैं तेरा नबी दुआ करना उते रहम फरमा दे। मेरे वास्ते भाजी दुआ करन, हजरत आलमगीर साहब दुआ करन, कारी जफर साहब दुआ करन,
डॉक्टर साहब दुआ करन, होर कोई इज्जत वाला बंदा दुआ करे, इधर वेखियो, या अल्लाह शेख साहब ते रहम कर दे, बड़े वजीफे दसदे ने, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह इन्हां ते रहम कर दे, और मेरे लिए कोई तोहीद परस्त दुआ करे तो खुशी के मारे पैर जमीन ते नहीं लगते। तो जे तुहाडे तो किसी वास्ते काबे दा इमाम अब्दुर्रहमान सुदैस दुआ करे, ਉਹਦੇ खुशी के मारे पैर जमीन ते नहीं लगते। तो जिन्हों मदीने वाले की रहम की दुआ मिल गई। नबी सलाम ने सिर्फ सैयदना अबू बकर वास्ते, अनस वास्ते, इब्ने अब्बास वास्ते दुआ नहीं की, तुहाडे लिए भी की है। कमालियत च रह के अमल करो, तुहानू नबी पाक दी रहम दी दुआ मिलेगी। लो जी जरा इजमाली तौर पर मैं सबक सुनाओ इंशाअल्लाह। मैं कितने अमल बयान करने ने, फिर बोलो कितने बयान करने ने। पहले तो गौर फरमाना, फरमाया वसल्ले अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम। आवाज जरा सादी करो, वसल्ले अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। आओ लोगों ने चाहते हो अल्लाह पाक तुहाडे ते रहम कर दे, तुहाडे बच्चियां ते रहम कर दे, तुहाडे खानदान ते रहम कर दे। मेरे अल वेखियो, अल्लाह तुहाडी सियासत ते रहम कर दे, तुहाडी तिजारत ते रहम कर दे, तुहाडे कारोबार ते रहम कर दे, तुहाडे दुध पुत ते अल्लाह रहम कर दे, तुहाडे ते रहम कर दे। ते पहला करने वाला काम है, फरमाया राहिमल्लाहु हुमरान सल्ला क़ब्ल अल असर अरबा। नबी सलाम फरमाते ने, जेड़ा मेरा उम्मती असर दी नमाज खड़ी होने तो पहले, असर दे फर्द खड़े होने तो पहले, जेड़ा मेरा उम्मती असर दे फर्द खड़े होने तो पहले दो दो करके 4 नफल पढ़ लेंदा है, ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरा नबी दुआ करना, ऐसे मेरे उम्मती वास्ते रहमतां दे सारे दरवाजे ही खोल दे। आओ मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, खवातीन, अज़ाने असर तो बाद फर्ज पढ़न तो पहले पहले दो दो करके 4 रकता पढ़िया करो। ते 4 रकता पढ़ के क्या करो, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरे नबी दी गल मन के असर दी नमाज पढ़न तो पहले 4 नफल पढ़ लेने। अल्लाह पाक मेरे लिए रहम दे दरवाजे खोल दे। आओ लोगों, असर दी नमाज तो पहले 4 नफल पढ़ लिया करो। नबी पाक फरमाते ने, जेड़ा असर दी नमाज पढ़दा है अल्लाह पाक उन्हें 2 अजर अता करदा है। हुण ईमानदार ने दसो हां, जेड़ा बंदा असर दी नमाज पढ़दा ही नहीं, नबी सलाम ने फरमाया जिस बंदे ने असर दी नमाज छड़ दी, अल्लाह पाक उहदे नेक अमल बर्बाद कर देंदा है। फरमाया जिस बंदे ने असर दी नमाज नहीं पढ़ी, कान्नमा वुतीरा अहलुहु व मालुहु, ओदी औलाद भी गोया के बर्बाद हो गई, ओदा कारोबार भी बर्बाद हो गया। भाईजान, असर दी नमाज बर्बाद करना, मार्केट अंदर बसारा नहीं बढ़दा, फिर केड़े मुंह ना कहना मेरे अल्लाह मेरे ते रहम कर। असर दी नमाज खड़े होने तो पहले 2 2 करके 4 नफल पढ़ो। नबी सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक ओदे ते रहम कर दे। आओ लोगो, जे रहम चाहते हो तो असर तो पहले 4 नफल अदा करया करो। आओ मैं तुहानू रसूल पाक सलाम दी एक हदीस सुनाना, जरा तवज्जो फरमाना। आका फरमाते ने, तुहाडा वालिद, तुहाडी वालदा, तुहाडा प्यारा रात दे 12 बजे कब्र दे हवाले करके आओ, दिन दे 7 बजे कब्र दे हवाले करके आओ। जिदों भी अपने प्यारे नू कब्र दे हवाले करके आंदे जे, मुनकर नकीर आंदे ने, उन्होंने आके बैठा लेंदे ने। जरा तवज्जो फरमाना, मैं हदीस समझाना। फरमाया जदों बैठा देंदे ने, इंजो बह के फयमसाहु नहीं अपनी अखां नू मलदा है, ते जदों इंज अपनी अखां नू खोलदा है, इनू इंज ही लगदा है जिवें आसमान दा सूरज गरूब हो रहा है, ते मैं अजे असर दी नमाज नहीं पढ़ी। नबी पाक फरमांदे ने, ये नमाजी बंदा, असर दी नमाज ना प्यार करने वाला बंदा मुनकर नकीर नू कहंदा है, मुनकर नकीर परां हट जाओ, तुहाडे सवालां दा जवाब मैं बाद चो देंगा, पहले मैनू असर दी नमाज पढ़ लैण दो। एक कब्र दे अंदर भी तेरे वास्ते रहम है, ते कब्र दे तेनू पुकार पुकार के कह रही है, ओए मैं विच फर्श फिराश न कोई, ते फर्श बनावी मेरा, ते दीवा बाल ले आवी इत्थे, ते मैं विच बहुत हनेरा।
वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। मैं हब्बत से दो दुआवां करनियां ने, तुसी बड़ी मुहब्बत नाल आमीन कहनी है। मेरे अल वेख के अल्लाह सोहणिया सानू काबातुल्लाह दे सामने ते नबी पाक दी मस्जिद अंदर नमाज असर तो पहले दो दो करके या अल्लाह 4 नफल पढ़न दी तौफीक अता फरमा। यार मैं को दुआ करनी है बड़ी मुहब्बत नाल आमीन कवे। अज मेरा ईमान जे इन्ने तौहीद परस्त बैठे हो ते इन्ने हब्बस दे मौसम च बैठे हो, मालिक ने रद्द नहीं करना, पूरा फायदा उठाने। मैं एक दुआ करना मालिका जिदन जनाजा उठे ना, जिदन रूह कब्ज होवे ना अल्लाह उदन दी भी जेड़ी असर दी नमाज होवे अल्लाह उस तो पहले सानू 4 नफल पढ़न दी तौफीक अता फरमा। आओ हजरात अज़ीम वकार जेड़ा मैं दूसरा अमल बयान करना चाहना, नबी पाक ने फरमाया राहिमल्लाहु मरान कामा मिनल लैल व अयक़ज़ अहलहु व क़ाल क़ूमी फसल्ली। नबी पाक फरमाते ने अल्लाह पाक ऐसे खामन ते रहम करे जेड़ा रात नूं उठ के वितर पढ़दा है, रात नूं उठ के नफल पढ़दा है ते अपनी बीवी नूं भी उठा के आंदा अल्लाह वाली ये वितर पढ़ ले नफल पढ़ ले। अल्लाह पाक उस बीवी ते रहम करे जेड़ी रात नूं उठ के वितर पढ़दी है नफल पढ़दी है ते अपने खामद नूं कहंदी अल्लाह वाले उठ के नफल पढ़ ले वितर पढ़ ले। फरमाया अल्लाह पाक उस खामन ते भी रहम करे, अल्लाह पाक उस बीवी ते भी रहम करे। आओ मैं जोड़े दी खिदमत अंदर गुजारिश करांगा, मियाँ बीवी दी खिदमत अंदर गुजारिश करांगा, अगर चाहते जी अल्लाह तुहाडे घर ते रहम कर दवे और कर्मा वाले हो कदी कदी, चलो रोज नहीं दे कदी कदी रात उठ के वितर पढ़ लिया करो, कदी कदी दोवें जी उठ के 2 रकतां पढ़ के अपनी औलाद दी खैर मंग लिया करो। जो जे खामद बीवी ताई वक्त तहज्जुद उठावे, जो जे खामद बीवी ताई वक्त तहज्जुद उठावे, रहम होवे उन्हां दोवां ताई ओ जोड़ा ही बख्शे आ जावे। अच्छा ईमानदार दस्सिओ तुसीं बोलना मैं कुछ नहीं कहना। ते जेड़े खामद साहब भी सुबह 9 बजे उठण ते जेड़ी बीवी साहबा भी सुबह 8 बजे उठे, गुस्सा ना करियो, कम कर दियो फटकारा वाला, कम कर दियो लांतियां वाला ते कहंदे हो औलाद हथों निकल गई है, कहंदे हो रब रहम नहीं करता। पुछो अपने इलाके दे उलमा कोलों, नबी पाक ने फरमाया, आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा सूरज निकलन तो पहले पहले फजर दी नमाज नहीं पढ़ता शैतान ने उहदे कन्नां अंदर पेशाब करके उस बदबख्त नूं पलीत कर दिता है। फरमाया जेड़ा सूरज निकलन तो पहले पहले फजर दी नमाज नहीं पढ़ता शैतान दा कैदी है। नबी पाक ने फरमाया खबीस बदतरीन इंसान है। असर दी नमाज भी जाए करदा जा रहे हैं। भा इधर वेख, कदी उठ के वितर भी नहीं पढ़े, घर वाली नूं भी कदी नहीं उठाया। हुण ईमानदार नाल दसो जेड़ी बीवी खामद नूं गालां कड्डे ते जेड़ा खामद बीवी नूं गालां कड्डे, कम करदे हो फटकारां वाले ते आंदे हो रब रहम नहीं करदा। हजरात जी वकार आओ मैं फिर उन्हें इख्तिसार करना चाहना, तुहाडा मैं ख्याल करना चाहना। 7 अमल मैं बयान करने सन, 5 बयान कर देना, 2 इंशाअल्लाह मैं फिर बयान करांगा। सब नालों पहली बात असर तो पहले 2-2 करके 4 नफल पढ़िया करो। दूजी मैं दुआ करना आमीन कवे जी अल्लाह सानू रात दे पिछले पैर उठ के वितर पढ़न दी तौफीक अता फरमा। सारे नहीं बोले अल्लाह पाक सानू कदी कदी 2 नफल पढ़न दी तौफीक अता फरमा। फरमाया वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। जेड़ा बंदा चाहता अल्लाह मेरे ते रहम कर दे, असर वेले फौरी मसीते आ जाए। कदी कदी हुण वेखो ना माशाअल्लाह बिस्तरियां ते जाके तुसीं लेटना है, इधर वेखो ते यार 2 नफल पढ़ के लेट जाओ। कोशिश करो माशाअल्लाह 3:20-22-25 मिनट ते अजान है, 10 मिनट पहले यार कदी कदी उठ जाओ, कदी वितर पढ़ लो, नफल पढ़ लो, रहम हो जाएगा। हुण सुनो मैं अगले 2 अमल बयान करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया राहिमल्लाहु मरान समहन इज़ाबा समहन इज़श्तारा समहन इज़क्तज़ा। नबी पाक फरमाते ने अल्लाह उस बंदे ते रहम करे जेड़ा शै लैन लगा भी नरमी करदा है। इधर देखियो शै लैन लगा भी नरमी करदा है, शै देण लगा भी नरमी करदा है, तकाजा करदा है ते नरमी करदा। मतलब की है? फरमाया जेड़ा मेरा उम्मती नरम मिजाज है या अल्लाह मैं तेरा नबी दुआ करना ओदे वास्ते रहमतां दे सारे दरवाजे ही खोल दे।
यार गल सुन, जेड़ा बंदा जिद्दड़ होवे, ओ बेटा इधर वे, जिद विखाना मां नू, जिद विखाना सके भरावां नू, जिद विखाना अपने वालिद नू। जिस बंदे दा रवैया अपने वालिद दे नाल सख्त है, अपनी वालिदा दे नाल सख्त है, अपने मुसलमान भाइयों दे नाल सख्त है, वो एक लट ते खलो के भी सारी रात क़याम करदा रहे, रब ओदे ते रहम नहीं करदा। और जिवें मेरे प्यारे भाइयों पत्थर ते बारिश का कोई असर नहीं, इस तरह संग दिल बंदे ते रब रहम नहीं जे करदा। और अजकल तो मैं ना फेसबुक से ऐसे ऐसे क्लिप देख रहे, अल्लाह की कसम, कई वडेरे लोग माड़े लोगों ते ड्राइवरां ते मुलाजमां ते उन्हां नूं बन बन के ऐसा ऐसा जुल्म कर रहे हैं, खुदा की कसम जमीन ना फटी। अगर हाथ जोड़ने जायज़ होंगे ना, मेरे वेखो कई लोग मैनूं आंदे ने शेख साहब तुसीं वजीफा दस के गए सो फायदा नहीं होया, तुसीं पढ़ाई दस के गए सो फायदा नहीं होया। संग दिलां नूं भी पढ़ाई फायदा देंदी है। रहम दिल बन ते शहद दा ड्रम बन, लड़ाई झगड़े तो तौबा कर, सख्त मिजाजी तो तौबा कर। जेड़ी तेरी जिंदगी जहन्नम बन गई है ना, इधर वे, तेरी सख्त मिजाजी दी वजह तो, तेरी सख्त कलामी दी वजह तो। 4 दिन दी जिंदगी है, मिठे बोल बोल, सोहने बोल बोल, और अपने जे शान मुकाम इल्मो फजल दिता ही विच विच के जा। वटियां दा अदब एहतराम कर, बच्चियां ने मुहब्बत कर। अल्लाह दे हुजूर मैं दुआ करना, सारे मोहब्बत नाल मिल गए, या अल्लाह कीदा भी सोहना दिता ही, अल्लाह सोहने जवानी जिंदगी भी सोहनी दिती, अल्लाह सानू रहम दिल बना दे। सारे बोलो अल्लाह सानू सख्ती दी लानत तो महफूज फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लो किन्ने रहम दिल ने, सहाबा किन्ने रहम दिल ने। रहम दिल बंदे ते अल्लाह पाक रहम करदा, जे संग दिल बंदे ते रहम नहीं करदा। एक सहाबी आ गए नबी अलैहिस्सलाम को, एक गल सुन लियो, कहने लगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैं ते इन्ना रहम देना, मैं बकरी ज़बह करना ना, छुरी नूं मैं छुपा के रखना, आराम ना उन्होंने मैं जमीन ते बिछाड़ना ते बड़ी तेजी ना छुरी में चला देना ताकि उन्हें तकलीफ ना होए। मैं बकरी ते भी रहम करना, अल्लाह मेरे ते रहम करेगा। नबी पाक ने फरमाया तू जमीन ते बकरी ते रहम करना है, अरशे बरी ते अल्लाह तेरे लिए रहमतां दे सारे दरवाजे खोल देता है। मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी छीना जो सर लेने आए। यूं बंदा नवाजी के जौहर दिखाए, खुद खा के जौ और जवाहिर लुटाए। खुशी अपनी गैरों के गम में बुला दी जिसने गाली उसे भी दुआ दी। अगर तुसी मैनू पूछो ना, तकरीबन मेरा बयान खत्म हो गया, 12-14 मिनट रह गए ने, ध्यान मेरे वाल करो। तुसी मैनू पूछो ना शेख साहब पूरी दुनिया ते जांदे हो, मुस्लिम कम्यूनिटी नू बयान करते हो, तरह तरह के लोग, इस टाइम सब नालों ज्यादा अमल करने वाली केड़ी चीज है ते सब नालों ज्यादा बयान करने वाली केड़ी चीज है? अल्लाह दी कसम सब नालों ज्यादा बयान करने वाली ते सब नालों ज्यादा अमल करने वाली चीज है नरमी। सियासत अंदर लड़ाई, मजहब अंदर लड़ाई, मेरे मुल्क के पाकिस्तान दा इस सख्ती ने, जिद ने हुलिया बिगाड़ के रख दिता है। सियासत के अंदर जो एक दूसरे के कोलों बदले लवोगे, मजहब के अंदर जो सख्तियां करोगे, फिर रब की जमीन दे बरकत नहीं। दुआ मैं करना सारे जरा जून के आमिन क्यों, अल्लाह पाक मुसलमानों को रहम दिल बना दे। लो जरा चौथे पंजवें अमल ते गौर करियो, फिर मैं दुआ करना। फरमाया वसल्ले अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। जेड़ा बंदा असर तो पहले 2-2 करके 4 रकतां बड़े रब ओदे ते रहम करदा है। जेड़ा बंदा खुद रात में उठ के वितर पढ़े, बीवी नूं बेदार करे, बीवी रात में उठ के वितर पढ़े, नफल करे, खामद नूं बेदार करे, रब ओदे ते रहम करदा है। तीसरा अमल जेड़ा बंदा नरम मिजाज है, नरम मिजाज है, नरम मिजाज है, जेड़ा किसी दे चेहरे दी मुस्कुराहट नहीं छीनदा, जेड़ा बंदा अपनी जिद दी वजह तो किसी दी खुशी दा कत्ल नहीं करदा। चौथा अमल सुन लो, नबी पाक ने फरमाया ऐ मेरे अल्लाह, तवज्जो करियो, ऐ बड़ी जरूरत है इस अमल दी। ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरा नबी दुआ करना, एक बंदे दे कोलों वादा घाटा हो गया, हदीस सुनियो, उन्हें किसी ते कोई जुल्म कर लिया, ज्यादती कर ली, माल खो लिया, कोई गाली देती, थप्पड़ मारता, कोई कमी बेशी हो गई। इधर बैठियो, हफ्ता गुजरिया, 2 हफ्ते गुजरे,
ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਯਾਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਜੇ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ इस तरह के बंदे को जाके कहता भाऊ मेरे को वादा घाटा हो गया यार, मैं कोई गाल दुपड़ कर बैठा, तेनू मार बैठा, तेरे नाल माली ज्यादती कर बैठा, आ भरावा तेरा हक बनता है, ए अपना हक ले लै, मैनू अल्लाह वास्ते माफ कर दे। नबी पाक फरमाते ने जेड़ा बंदा मरन तो पहले पहले अपना मामला किसी बंदे को जाके साफ कर लैंदा है, मैं रब दा नबी दुआ करना अल्लाह ऐसे मेरे उम्मती ते रहम फरमा दे। शैतान दा बेड़ा गर्क होवे, शैतान आंदा जाके माफी मंगेगा या माफ करेगा तेरी इज्जत नहीं रहेगी। खानदाना दा बेड़ा गर्क, जमातां दा बेड़ा गर्क, मुसलमान आपस अंदर गुथम गुथी। और लोगों तुहानू रब दा वास्ता दे के कहना जे भरा ना वादा घाटा हो गया, कजन ना वादा घाटा हो गया, महल्लेदार ना वादा घाटा हो गया, रब दा वास्ता दे के कहना माफी मंग के मामला साफ कर। फरमाया अल्लाह पाक ऐसे बंदे ते रहम करे अगर कोदे को वादा घाटा किसे ना हो जाए कि ओदे को जाके माफी मांग लवे। हुण ईमानदार ना दसो एक बंदा है भी सख्त मिजाज है, मेरे नाल वेखियो जुल्म भी करदा है, चोरी नाले सीना चोरी, जुल्म भी करदा है, फिर हट धर्मी भी करदा है ते आंदा या अल्लाह मेरे ते रहम कर दे। सिर्फ एक वाकया सुनियो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी नबी पाक कोल आए, कहने लगे अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम मैं हलाक हो गया। की होया? अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम दी मेरी लौंडी सी बकरियां चार दी सी भाई, ओदी गफलत दी वजह तो भेड़िया एक बकरी लै गया ते मैं ओदे थप्पड़ मारे। इधर वेखियो ते अल्लाह दे नबी मैं कल क़यामत वाले दिन ओदे को थप्पड़ नहीं खा सकदा, गवाह हो जाओ ओनू मैं माफ कीता, आजाद कीता। नबी पाक फरमान लगे उस लौंडी नू मेरे को लैके आ गई। आपने फरमाया दस ऐन अल्लाह, अल्लाह किथे वे? उन्हें आख्या अल्लाह अरश ते वे, आसमान ते वे। आपने पूछा मैं कौन हाँ? कहन लगी तुसी अल्लाह दे रसूल हो। आपने फरमाया इनू आजाद कर दे। एक थप्पड़ मारिया, उन्नी देर तक रात नू नींद ही नहीं आई जिन्नी देर तक उन्हें लौंडी नू आजाद नहीं कर दिता। रब दा वास्ता दे के कहना पुत्र फैर करन तो पहले बेटा इधर वे, हाथ उठान तो पहले ओ बेटा, और किसी नू बेइज्जत कर दो पुत्रा, किसी बड़े नू बेइज्जत करना भी कोई इज्जत है? रब दा वास्ता दे के कहना किसी दी गुरबत दा मजाक ना उड़ाई, किसी दी बीमारी दा मजाक ना उड़ाई। बैठ जा बेटा, और बेटा किसी दी बेटी दा मजाक ना उड़ाई, किसी दी बरादरी दा मजाक ना उड़ाई। तैनू अल्लाह ने इज्जत, चौधर, पैसा, रुपया, इल्म, फजल, मुकाम, मर्तबा इसलिए नहीं दिता तू खलके खुदा नू जलील करे कि उन्हां दा जीना हराम करे। गुस्सा ना करे, ओ इंसानी शक्ल अंदर भेड़िए, इंसानी शक्ल अंदर दरिंदे, इंसानी शक्ल अंदर जानवर एक दूसरे दी इज्जत दे प्यासे, एक दूजे दे खून दे प्यासे। ओ तैनू ते जानवरां दे नाल भी नरमी करन दा हुक्म है। तेरे रवैये तो तेरी बीवी परेशान, तेरियां सकियां भैणियां परेशान, तेरे भाई परेशान, तेरे वालिदैन परेशान, कहने रब्बा मेरे ते रहम कर दे। आखिरी अमल सुनो इंशाअल्लाह, मैं दुआ करना ये हुण मैं 5 अमल तुहाडे को सुनने जे ते इनाम भी मैं तुहानू इंशाअल्लाह देना है। पहला अमल असर तो पहले किनिया रखता नहीं, इंज नहीं फिर सारे बोलो असर तो पहले किनिया रखता। कट्ठियां भी पढ़ सकते हो पर बेहतर है कि 2-2 करके पढ़ो। असर तो पहले किनिया रखता। दूसरा अमल जेड़ी बीवी रात दे टाइम खामद नू बेदार करे या जेड़ा खामद अपनी बीवी नू बेदार करे। तीसरा अमल नरम मिजाजी। और चौथा अमल देखो जी मैं इंसान हाँ, मेरे को वादा घाटा हो सकता है, भाजी को हो सकता है, आलमगीर साहब को हो सकता है, वीर मेरे को हो सकता है। इंसानियत पता की है, मुसलमानी की है। हाय 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 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लो, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जे मेरे को वादी घाटी हुई है तो दुनिया ते माफ कर दियो। याद जना वाकया एक सहाबी कह लगे अल्लाह के नबी सफा सीधियां करदियां तुसी मेरे पुछत ते लाठी मारी सी, अल्लाह के नबी मैं तुहाडे कोलों बदला लेना चाहना। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पुश्त मुबारक, कमर मुबारक बदले लिए पेश कर दी है। सहाबा दे सन्नाटा छा गया, ओए ऐ की जुल्म कर लगा है।
تے نبی پاک نے جو پشت مبارک کمر مبارک کی تھی تے کہنے لگا اللہ دے نبی جدو میرے لاٹھی ماری سی وہ تو میری کمر تے کپڑا نہیں سی، نبی پاک نے کپڑا بھی اٹھا لیا تے صحابی نے گھٹ کے جفا پا لیا تاکہ میرا جسم نبی پاک دے جسم نہ لگ جاوے تے اللہ میرے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دے۔ گل سنو ویریو، آکڑا نہ کچھ نہیں پت لبدا، بڑے بڑے آکڑ خاں پہ نہیں قبرستان، کوئی جا کے دعا نہیں کرتا، کسے پلیکھے چ نہ ماریا جائیں۔ اللہ دی قسمیں اج کل دے یار چج نہ جنازہ بھی نہیں پڑھ دے۔ نرم مزاج بن، رحم دل بن، نفل پڑھن والا بن، گھر دا ماحول اپنا بہتر کر۔ زندگی رب نے ایک واری دتی ہو، اے بار بار نہیں ملدی۔ نہیں رہنا یار پیاریاں نے، ٹہ جانے محل چ باریاں نے، ایتھے فقیراں وانگ بسیرا اے، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا اے، ایتھوں نظر بچا کے اور چلیے ساڈا اگے سفر لمبیرا اے۔ میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا ایکو پھیرا اے۔ لڑ لڑ کے عمر گزار دیتی ہوں تے غصہ نہ کری، کرتوت تیرے پلے پتہ کی ہے، تینوں ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا ہوندا۔ دسو میں تواڈے جو کنے بندے کھڑے کراں جنہاں نوں آیت الکرسی دا ترجمہ نہیں ہوندا؟ دسو میں تواڈے جو کنے بندے کھڑے کراں جنہاں نوں قل اعوذ برب الفلق دا ترجمہ نہیں ہوندا، قل اعوذ برب الناس دا ترجمہ نہیں ہوندا؟ خلق خدا نو معاف کر، رشتے داراں نو معاف کر، نرم مزاج بن، ہاتھ چ نورانی قاعدہ پکڑ، انہاں بچیاں نہ آ کے صف اندر بیٹھ۔ آخری عمل سن لو، فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جیڑا بندہ اثر تو پہلے دو دو کر کے 4 رکعتاں پڑھ لے، جیڑی بیوی خامد نو یا خامد اپنی بیوی نو اٹھائے، جیڑا بندہ نرم مزاج شاید دین لگا، شاید لین لگا، تقاضا کر لگا، تے چوتھے نمبر دے جیڑا بندہ اگر وعدہ کاٹا ہو جائے اچھی بولو آکڑ دا، بلکہ جا کے معافی مانگتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجی میں حدیث اٹھانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بولو، قسم چکن دی لوڑ، آخری گلاں نے سارے بولو، ساڈے نبی پاک نو قسم چکن دی لوڑ۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہی، صحابہ مینوں اس رب دی قسم جے جے دے ہاتھ وچ میری جان جے، نہ معاف کر کے عزت چ گھاٹا ہوندا جے، نہ معافی منگ کے عزت چ گھاٹا ہوندا۔ پنجویں تے آخری گل فرمایا رحم اللہ عبدن سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها کما سمعها۔ اے میرے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا جیڑا میرا امتی میری حدیث سنے، دھیان کریو میرے ال، جیڑا میرا امتی میری حدیث سنے، جب میں تانوں کنیاں دی ماشاءاللہ سنائیاں نے، حدیث سنے، یاد کرے، پھر انہوں اگے بیان کرے۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا میرا امتی میری گل دھیان نہ سنے، یاد کر کے اگے بیان کرے، میں تیرا نبی دعا کرنا اللہ ایسے میرے امتی نے میرا مل پایا، میری عزت کیتی ہے، اللہ اللہ رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دے۔ بھائی جان ساڈا عقیدہ ہے سینے ٹھنڈ پاؤ تاکہ میں اپنا مسلک بھی بیان کراں، سارے بولیو پھر میں دعا کر لگا جے، اے قرآن بھی شفا ہے تے مل کے بولو نبی پاک دی حدیث بھی، انج نہیں قرآن بھی شفا ہے تے نبی پاک دی حدیث بھی۔ کیوں؟ سونا لب اپنے جدو کھول دا سی، اور سونا لب اپنے جدو کھول دا سی، او تے رحمت موتی رول دا سی، جدا بولنا رب دا قرآن آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، جیدی عظمت دی پہ تم گئی ہے، کل نبیاں دا سلطان آیا، لوکی پوج دے پیسن قبرانو۔ کمالیہ دے باسیو تو بخاری ترجمے والی کر نہیں رکھی، تیرا بیڈ ہوئے گا 12 لاکھ دا تینوں مبارک، تیرا بیڈ ہوئے گا 5 لاکھ دا تینوں مبارک، تیرا بیڈ ہوئے گا 2 لاکھ دا تینوں مبارک، تیرا
تیرا بیڈ ہوئے گا 50,000 دا تینوں مبارک، لیکن دس میں تیرے 50,000 دے بیڈ نو کی کرا جی اتھے 1500 روپے دی ریاض و صالحین مترجم نہیں پئی۔ رب دا واسطہ دے کے کہنا او ٹھیک ہے تم اپنے گھر چ ٹی وی رکھنا ہے تے تیری مرضی، ٹھیک ہے تو اپنے گھر چ جو رکھنا ہے تیرا گھر ہے، پر میں تینوں مشورہ دینا جی رب نے پیسہ دیتا ہی نا کسی ایک کمرے چ اپنی بیٹھک چ بیڈ روم چ حدیث دیاں کتاباں بھی رکھ۔ مل کے بولو جی میں قرآن شفا ہے، سارے بولو حدیث بھی۔ لوکی پوج دے بیسن قبرانو، کچھ قبرانو کچھ حجرانو، اینا در در دیاں پجاریانو، سونا ایک در تے جھکانا آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، جدی عظمت دی پہ تم گئی ہے، کل نبیاں دا سلطان آیا، ودے حوصلے کل کم زوراں دے، ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے، جدے حسن دی رب بھی تعریف کرے، او سونا دکھیاں نو رب نہ ملانا آیا۔ حدیث پڑھے لو جی گل ختم ہو گئی جی دھیان کریو، اینا بچیاں تے گل ختم کرنی ہے۔ بندہ حدیث دھیان نہ سنے یاد کرے اگے بیان کرے تے رب او دے تے رحم کردا ہے، تے جڑے دن رات قرآن یاد کر کے جنہ ساری زندگی اگے بیان کرنا ہے۔ یار میں آخر تے گل کراں، شکر ادا کرو کسے جواریے نہ نہیں بیٹھے، بدکاراں عورتاں نہ نہیں بیٹھے، تھیٹراں چ نہیں بیٹھے، اللہ دی قسم اللہ دا شکر ادا کرو اینا معصوم بچیاں دے نال بیٹھے۔ پاجی وزیر اعلیٰ دی عزت کیوں ہے کہ پنجاب دا وزیر ہے، وزیر صحت دی عزت کیوں ہے جی ساڑھے صوبے دا صحت دا وزیر ہے، تے اے تے رب دے قرآن دا وزیر ہے، اے تے وزیر قرآن بیٹھا ہے۔ جواری دی عزت، شرابی دی عزت، حرام خور دی عزت، دنیا دار دی عزت، تے جڑا وزیر قرآن ہے جڑا وزیر دین ہے، اینا بچیاں دے دست و بازو بنو۔ اللہ جاندہ جی اینا بچیاں نو جے تسی سونے دے نوالیاں چ بھی کھلاؤ نا، سونے دے چمچیاں اندر، اینا بچیاں دی عزت دا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میں اللہ دیتا صاحب، ظفر اقبال صاحب، گرامی قدر کاری صاحب، محترم مہمانہ نے گرامی قدر پورے علاقے دے لوگاں نو دست بستہ گزارش کرانگا، اگر چاندے ہو نا آخری میرا جملہ سن لو، نہ میں عالم جے نہ میں خطیب جے، ایک درد لئی پھرنا، ایک جملہ میرا آخری سنے ہو، جے چاندے ہو نا اللہ توانو تے توڑی نسل نو زوال تو بچاوے، پتر ادھر وے ایکسیڈنٹ تو بچاوے، اللہ اپنی پکڑ تو بچاوے، اللہ تینو ایتھے بھی اچھیاں کرے تے اگے بھی اچھیاں کرے، اینا پتران دے نال اپنے پتران نالو بہتا پیار کریا کر، اللہ تینو دوواں جہانہ دی عزت عطا کر دے گا۔ جدوں کوئی حافظ قرآن ویکھے نا چھاتی چوڑی کر کے اپنے سینے نہ لا، اے اللہ دے دین دا وزیر ہے، رب دے قرآن دا وزیر ہے۔ اور میں سلوٹ کرنا ادھر ویکھو انہاں ماپیاں نو کہ جس دور اندر مدارس نو ڈیگریڈ کیتا جا رہا سی، مولوی دی احانت کیتی جا رہی سی، اس دور اندر تسی اپنے بچے قرآن لئی وقف کیتے نے، تسی اپنے بچے اداریاں دے حوالے کیتے نے، انشاءاللہ تسی رب دے ولی ہو، اللہ دے مقرب ہو، اور میری صدقے دل دے نال دعائے میری مسجد گونج جانی چاہی دیئے، اللہ انہاں بچیاں نو قرآن دا امام بنا دے۔ سارے نہیں بولے اللہ انہاں بچیاں نو قرآن دا امام بنا دے، اللہ انہاں بچیاں نو حدیث دا امام بنا دے۔ میں ماشاءاللہ تواڈے سامنے کنے عمل بیان کیتے نے، باقی پھر بیان کرنے کنے بیان کیتے نے، جیڑا بندہ اثر تو پہلے کنیاں رکھتا پڑے، جیڑی بیوی خامد نو اٹھائے یا خامد، اور تیسرے نمبر دے جیڑا بندہ نرم مزاج ہے، چوتھے نمبر دے جد کو وعدہ گھاٹا ہو جائے جا کے معافی مانگ لے دے، پنجویں نمبر دے جیڑا حدیث دھیان نہ سنے یاد کرے تے اگے بیان کرے، نبی پاک میں اللہ پاک نہ پنجاں تے رحم فرما دے، جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب ساڈے پاؤ ادھر وے۔ اچھا ایک وظیفہ سن لو یار، جڑا بندہ چاہتا ہے نا کہ اللہ ادھر ویکھیو اینجی راما کھول دے ساریاں، اور ایک چھوٹا جا وظیفہ آج میرے کو لے جائے، پڑھ دے رہا کرو، بین دے اٹھ دے، سلام پھیرن تو پہلے بھی پڑھیا کرو تے سجدے بھی پڑھیا کرو۔ وظیفہ پتہ کیڑا؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، سناؤ حضرات،
یا اللہ جڑا ہن مینوں سناوے نا انہوں میدان عرفات چ پڑھن دی توفیق دیں. سناؤ حضرا. لو جی سارے ایماندار نہ بولو پھر میں دعا کراں. پھر سناؤ. ہاں پاجی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا 9 سال نبی پاک کی خدمت کی تھی. 9 سال. کنے سال؟ یاد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی کو آندھی چلنی کہ تھوڑا جا کوئی طبیعت نساز ہونی وعدہ کاٹا ہونا تے نبی پاک دے نا بول حرکت کردے ہوندے ہن سرکار پاک دیاں بلیاں تے میں نیڑے ہو کے سننا نبی پاک کی پہ پڑھ دے نے تے میں ویکھدا ہونا سا نبی پاک پڑھ دے ہوندے سن یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اور زندہ رہنے والے، زندگی دینے والے، سنبھلنے والے، سنبھالنے والے. اللہ میں پیسے دے بلبوتے تے تیرے کو مدد نہیں مانگدا، دولت دے بلبوتے تے مدد نہیں مانگدا، عہدے دے بلبوتے تے مدد نہیں مانگدا. برحمتک استغیث. اللہ میں تیرے کولوں مدد مانگنا تے تیری رحمت دے سہارے مدد مانگنا. اے وظیفہ پڑھو رب اولاد دے گا، رب برکت دے گا. اثر دے 4 نفل پڑھ کے وظیفہ پڑھو. ہن تسی گھراں نوں جانا ہے موٹر سائیکلاں تے پڑھ دے جاؤ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا. میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا. نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا. ادھر ویکھ پا اکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نہیں. جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دتیاں اچھی بولو نہ جتیاں بازیاں بھی